जय श्री जगन्नाथ। जय पंचसखा। जय माँ आद्याशक्ति सारला। जय माँ विरजा। सबु साधु सप्तम प्रीत्यर्थे आनंद एक बार हरि हरि बोला। सबु भक्त मेली प्रीत्यर्थे आनंद एक बार हरि हरि बोला। तत्व गुरु प्रीत्यर्थे आनंद एक बार हरि हरि बोला। गुरुदेव प्रीत्यर्थे आनंद एक बार हरि हरि बोला। पिता माता प्रीत्यर्थे आनंद एक बार हरि हरि बोला। आज नेमाला वन 26तम भक्तमेली 2025 मसीहा देवस्नान पूर्णिमा उपलक्षे यही भक्तमेली अनुष्ठित। तो यही भक्तमेली रे पवित्र भाई तो मालिका को कही न आने मालिका व्यतीत आउ कि दिग्दर्शक ना विषयवस्तु ना कहवाई तथापि से मालिका भासी थे। मालिका कही तेणु मालिका कहले बारेक बार बारेक 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 कौन बारू बार ना कौन बार गोटे थिला बारे बारे गुणिब तार आउ गोटे तात्विक अर्थ थिला तार आउ गोटे तात्विक अर्थ थिला बारे आउ गोटे तात्विक अर्थ थिला बारे बारे बार को बारे बार को बारे गुण कौन गुण अर्थ मिसा बारे गुण अर्थ बारे बार रुह टिके बारे मिसा से कौन बार मिसिब से बार किए एठी तेणु से बार है छंद छंद किए है पवन से पवन प्रतिशब्द एठी कौन प्रतिशब्द है विसर्ग तेणु विसर्ग को स्थिर कर तेणु विसर्ग को स्थिर कर आगे प्रथमे तू बारण कर जानवा को चेष्टा कर को बार को जो जाऊँची बार आसुची बार तेणु से बार कौटे रहिला से बार किए से बार है विसर्ग तो विसर्ग पवन को स्थिर कर बा जोगजुक्त हुआ बा मिसई जा बा गुणना कर बा मिसई दियो यही बार कथा कही से बार को नहीं 11 रख से 11 घरे बार रहिले जाकि 11 रु 12 स्थिर हेले से 13 को जीव नहले केबे जाई परिबनी बार को जदी बार न बारीबा न जानिबा बार जाउछि आसुछि से 12 पवन को मेन हो 42 चाबी द्वारा आमे ताको धरिबा आ को पाट नाही एटा होछि अनुभवर सूत्र जदी करिथिबा जानिथिबा आ किछ नाही 8 8 से गोटे कोन कहले हमर अछि तीन दुई प्रकार पाठ गोटे 8 को कोन ती आउथर कहबो सेटा झुमर संहितार से 8 8 को नै छथि तेणु तार आ गोटे प्रतिशब्द की कोन जानि छै म कहि परिबिनी 8 8 पर 8 अछुति 8 कोन गोटे कहले से शब्दटा आउथर जानिबा को चाहूछि ठीक अच्छे सती ठीक अच्छे पुणी से शब्द टाणु 8 8 8 सी लिखिले 8 8 8 त्रिगुण रे भेट बिना चतुर्वेदी तले अच्युतिर पाठ जी कह अच्युति ता तले तेणु एठी 8 सप्त समुद्र को डेई जे 8 रे पहुंचे बा सप्त गुंफा को डेई जे अष्टम गुंफा रे प्रवेश करे सप्त गुंफा किए 7 आखि 2 नाक 2 पाटी कान 2 ये 7 समुद्र पारी है त्रिकुट पाखरे जी पहुंचे सी है गोटे 8 तेणु यहाँ हूँ अच्युतर पाठ अमर झुमर पाठ तेणु ये 8 रु आउ गोटे 8 मु दौची आमर त्रिकुट पाखर 4 आउ 4 है सहस्रधार पर्यंत ये है 8 ये 8 रु जे तो तुम त्रिकुट डेन तुम से 8 को केमी जीव से 8 रु आउ गोटे 8 को से जाए 3 8 है ब्रह्म 8 ब्रह्म दर्शन तेणु सी रहा ऊपर लगी अलगा सी 8 है अच्युतिर 8 जो 8 च्युत नुहति जे ज्ञानमय सी 8 तेणु ये 8 को जे भेदे अच्युत तार किंकर हुए बर्तमान गोटे 8 को आम भेदी गोटे 8 बर्तमान भेद करूनु गोटे 8 भेद करूनु तेणु आउ गोटे 8 को केमी कौन जीवु तेणु ये 8 बिना चतुर्वेदी तले से आ गोटे शब्द रही बिना चतुर्वेदी हूँ ये आखि नाक कान पाटी जो 4 वेद ये निस्तेज हो जाए ये निर्वेद हो जाए आर किसी मूल्य न थाए ए वेद को काटी निर्वेद को बाड़ को काटी शब्द को काटी अशब्द घर बा निशब्द घर को आम जाई थाउ तेणु तापर तांकर द्वितीय शब्दटा थिला द्वितीय लाइन बारेक बारिबु तेणु 12 शब्द है से पवन छंद से छंद को कौन केमी कौटी कौ शब्द मध्यम अण अक्षर उदित अण अक्षर आतजात तेणु शब्दटी एटी मु मिसई की कहूनी माने मिसई की कहले अण अक्षर देली
विसर्ग शब्द को जोड़ी दे तेणु बीज मंत्र प्रयोग करी तेणु एठी 12 मात्रा को धरी 12 सब बेले मात्रार शब्द हम 12 है विसर्ग शब्द एकादश घर आउ गोटे लाइन रे प्रति शब्द रे कही एकादश घर हम त्रिकुटा तेणु त्रिकुटा दशम है घंटिका द्वारा नवम है तुम गुह्य द्वारा तेणु कौ धाड़ी रे कौ लाइन जाए कहीं एठी शब्द को अपभ्रंश करेंगे ना तेणु एठी जते बेले ये घर को द्वादश घर जिते द्वादश पवन को धरी तमे जीव कुआड़े जदि द्वादश पवन को हेतु हेतु घरे रखी जदि द्वादश घर पवन को जदि न धर ताहेले ताहेले कौन हम तेणु तमे बारिब कौन जिनसटा बारिब कौन केबे बारिब नाई बारिला बेले अनुभवर ज्ञान आसीबो चारि वेद निस्तेज हो जिवो चारि वेद एठी निर्वेद हो जिवो अबाड़ अमनपुर को जीव अमनपुर को गले तमे कौन करिवो ना सेठी गोलाहाट एकाक्षर अमनपुर अणाक्षर जोटा कि अणाक्षर प्रथम शब्दटी थिला अणाक्षर होची काहार घर मातृगर्भ घर तेणु पितार ब्रह्म है पितार ब्रह्म है पितार बीज है एक अक्षर तेणु पिता अक्षर केमिति कौन सृष्टि है सेटा हूँ मातृगर्भर कथा तेणु समस्त को प्रश्न रही पारे मातृगर्भ रे कौन मनीष जपुथिला आसला मातृगर्भ रे कौन जपुथिला तेणु तू किस जपिबू तो नाम तू तो अहरह जपी चलीछु तू किस जपिबू बाहर मातृगर्भर पाठ पितार ब्रह्म खेरित है अण अक्षर को मातार गर्भ को तेणु एठी एकाक्षर अणाक्षर उदय है सृष्टि है तेणु छाड़ पाठ जेकोसी आम अर्थरे कहीदेवा ये 42 चाबी पकई घंटिका तारक दंडक कुंडली ता मध्य नव पंचभूत खंजी दियो एगुड़ाक कले पंचभूत एगुड़ाक सबूर स्थान आसबनी तेणु ए सब पाठ वर्तमान मु कहवाक चाहिए तेणु वर्तमान कहवाक चाहिए वर्तमान निर्वेद को गले एक अक्षर को आत्मा और परमात्मार मोक्ष कौन केमती हुए आत्मार मिलन परमात्मा सहित कौन केमती मिलन हुए वर्तमान आम गोटे लेखा आत्मा तेणु परमात्मा सानिध्य कौन केमती पाइबा ए टॉपिक रे तेणु मु आमर भंज मौसा को कहूची से कहिबे जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मनमथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगत गुरु मदात्मा श्री जगत आत्मा तस्मै श्री गुरु नम। जा हेउ आज गोटे सुवर्ण सुजोग मु पाइली नेमाल मठ को दर्शन करने प्रभु पाखु आसी मीरा मांगर भक्तमली पहुँची गली 26तम भक्तमली टी आज करुँच आ परवर्ती भक्तमली मु नेमाल जोग देती ये सुजोगटा किपरि मिलला मु भी जानी पारुना जाऊ सबू से इच्छामय कृत इच्छामय किए जो इच्छामय आम इच्छा कले से पूरण कर इच्छामय कहुच्छी आम तो शरीर भितर मन भितर इच्छा करुच सी कमी मन भितर थी पूरण किए करुच्ची तेणु ये मालिका विषय किसी आलोचना कर आध्यात्मिक आलोचना कर आत्मा युक्त अधिक समान आध्यात्मिक आत्मा युक्त अधिक अधिकार करवा जाना आत्मा पर किसी जानवा को गले जो आलोचना करा जाए से हूँ आध्यात्मिक चक्र ये चक्रटी जब आध्यात्मिक आलोचना मत सुजोग देती माँ आत्मा उपर कह गले भीम भाई कहते तो देह भितर देख दिशु अच्छी जक जक रूपरेख नाई शून्य दे अच्छी उदय है देह भितर से अच्छा फिर रूपरेख किसी ना फिर जक जक देखा फिर उदय हो अच्छा अच्युत लिखिं से कहले जगन्नाथ दास भागवत जो पढ़े श्रीमद भागवत भागवत समस्ते पढ़ी जाऊँच भाव भक्ति ज्ञान बुद्धि बहुत बुझे जाऊँ वाक्चतुर देखी श्रीमद मान कौन भले जाना श्रीमद भागवत श्री अर्थ कौन मद अर्थ कौन केते प्रकार किए कौथे तार आखरिक अर्थ हूँ श्री माने जीव मद मान हूँ परम जीव परम दुहींकर
ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେ ବହି ନାଁ ହେଲା ଭାଗବତ। ସେ ଧନିକ ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଜୀବ। ସେ ବେଶ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ପରମ। ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ତୁ ଯଦି ଯେତେ ପାଗଳା ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ନଈନାଳ ପାରି ହେଇକି, ସେଇଭଳି ଯଦି ପାଗଳାମି ହେଇକିରି ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯଦି ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତା। ତୁ ଅକର୍ମ କର। ଅକର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ଅକର୍ମ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବକୁ କର୍ମ କଲେ ଖେଳନ୍ତି, ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବ? ହେଲେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ତ ଶୁଣିଦେବେ। ମୁଁ ମାଳିକା ପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଆଉ ୟାକୁ ତ ମୁଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ 14 ମସିହାରୁ ପଦ୍ମବନ ସ୍ୱରର ରାଇଟର ଥିଲି। ଯେତେ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁ ପଦ୍ମବନ ସ୍ୱର ତାର ମାଳିକା ମନ୍ଥନ ଲେଖକ ମୁଁ। ଆମର ଡକ୍ଟର ହରିହର କାନୁନ ଯେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ପୁଷ୍ଟି ଭାଇ ଥିଲେ। ସେ ତ ପୁରୁଣା କଥା ଛାଡ଼, ଏହା ତ ବହୁତ ବାହାରିଲେଣି, ଅଛି ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି। ଆମେ ତ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ମୀରା ମାଟି ଯାଇକି ଗାଧୁଆଳି ପରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ମଉସା ତମ ନାଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ। ମୁଁ ତମ ଘର କେଉଁଠି, କ'ଣ କେମିତି? ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଶାରଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ମୁଁ ଥମ୍ବିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ଶାରଳାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲେ ମୁଁ ତ 11 ମାସ ଅଲିହା ଥିଲି। ଏ ଛୁଆଟି ଅଲିହା ପଡ଼ିଥିଲା ଜଣେ। ହଁ, ତା ଘର ଇନ୍ଦୁପୁର। ଘର ପଚାରେ ତମ ଘର କେଉଁଠି? ସେ ଇନ୍ଦୁପୁର। ଧୂମା ତ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅ? କହିଲା ହଁ। ନାହେଲେ ଭୋଳି ବାବା? କହିଲା ହଁ, ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି ସାଧା ବାବା ପାଖରେ। ମୁଁ ସାଧା ବାବାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇନି। କହିଲା ଆରେ ମୀରା କିରେ? ମୁଁ ହଁ। ଆରେ 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 ସେ କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ତତ୍ତ୍ୱ ନେବ। କହିଲା ତାକୁ ଦେଇଯାଇ ଦୀକ୍ଷା। ମୁଁ ଏ ହଂସଧରା ବାଇ ତତ୍ତ୍ୱ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ତାର ଚଲେଇଛି ଠିକ୍। ଆମର ଟପିକ୍ ଅଛି ଜୀବ ପରମ ଉପରେ। ଜୀବ ପରମ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଚାର, ଚାଲ ଘରୁ ହୋଇଯିବା ବାହାର। ଏଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଶାଖା। ଭାଇ ଆମର ତ ପଞ୍ଚଶାଖାଙ୍କର ମାଳିକା ଉପରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ କଥା କହିଥାନ୍ତେ। ମୀରାମା ଆଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ। ଯାହା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ କହିଲେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେ ଜୀବ ପରମ ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଶରୀର ଏ ପରମକୁ ଜୀବକୁ ଧରିକି ଅକ୍ଷମ ରହେ। ଜୀବ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ଆଉ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ ନା। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଚାଲ ଘରୁ ଆମେ ବିଦା ହେଇଯିବା। ଏଇଟା ମାଉଥିକାଲ ଷ୍ଟୋରି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଚାର, ଚାଲ ଘରୁ ହୋଇଯିବା ବାହାର। ତାହେଲେ ଜୀବ କିଏ, ପରମ କିଏ? ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛ ଜୀବ ଖାଉଛି, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଛ। ପରମ କିଛି ଖାଏ ନା। ତାହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ କିଏ? ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ସଂଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ 3 ଶୂନ୍ୟ କଥା ପଢ଼ିବେ ଚାଲିଲା। ଭାଗବତର କଥା ଇଏ। ଭାଗବତର ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ କରୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବର୍ଜ ନାରୀ। ସେ ବର୍ଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନମ ଥାଉ ନିରନ୍ତର, ମନମ ନିରନ୍ତର ଥାଉ ଆଗରୁ ସବୁ ଯିବ ଯାଉ, ଆଗରୁ ସବୁ ଯାଉ ଯିବ, ମୋତେ ଉଦାର ରାଧା ଦବ। ଆଣିକି ଠିକ୍ ଏଠି ପୁରେଇଲା। ସେ ଯେଉଁ 3 ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତରେ ଜମା ବେଶୀ ଆଉ ଘାବୁରେଇକିରି, ବେଶୀ ନ ବୁଝେଇକିରି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଚକ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ ତ୍ରିଚିକ୍ଷା। ତ୍ରିଚିକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ୱାର୍ଡଟା ଆସିଲା? ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛି। 40 ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ପଢ଼ିବେ ଖବର ନେଇକି ପଢ଼ିବେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବିନୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତିତିକ୍ଷା ଭକ୍ତି ବିନତା ନନ୍ଦନ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିନତା ନନ୍ଦନ କିଏ? ଗରୁଡ଼। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଠ ମୁଁ କିଛି କ'ଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ରହିଲା, ଏ 3 ଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ଖସିଲା, ତଇ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଶୂନ୍ୟ 2 ଫାଳ ହେଲା, ଅଧେ ଅଣ୍ଡିରା ଅଧେ ମାଇ, ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକାର ବୁଲାଇ ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକାର ହେଇଗଲେ। ଦିନେ ଆରମ୍ଭିଲେ ପିରତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି କଲେ। ପ୍ରୀତିରୁ ଜନ୍ମିଲା ଓମତି, ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ସତ ରଜ ତମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସତ ରଜ ତମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣ, ଏ ଗୁଣ ଉପରେ ଚଲେଇବା 25 ପ୍ରକୃତି। ବହୁତ କଥା ଇଏ ଗୁଣ ଉପରେ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ନିର୍ବେଦ କଥା କହିଛି। ମୁଁ କେବଳ ସେଇ 8 କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ମାଳିକାରୁ। ମୁଁ ଶିବ ପୁରାଣର ଆମର ମୀରା ସେ 8ଟାକୁ କହୁଛି। ଶିବ କଳ୍ପର ମୁଁ କହୁଛି 8 8 8 ତ୍ରିଗୁଣରେ ଭେଟ, 5 3 13 ଏକାଠି। 8 8 8 ତ୍ରିଗୁଣରେ ଭେଟ, ଚିହ୍ନା ଚତୁର୍ବେଦୀ ଚଳେ, 5 3 13 ଏକାଠି ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବୁ ଡୋଳେ। ଗୋଟେ ସଂସାର ମତେ ଇଏ କହିଥିଲୁ ମଉସା ଏଇଟା ବୁଝା। ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି ନା, ତୁ ବୁଝେଇବୁ। ହଁ, ସେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବ ଡୋଳେ। 5 3 13 13 ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠୁ ଆଇଲା। 13 ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ? ମା ଜାଣିଛି, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାଡ଼େ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ ଗଗନ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଥିବେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଅମଳରେ ମୁଁ ଏଇଆକୁ ଦାଣ୍ଠେ ଦେଇ କହିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଆଜି ବି ଦାଣ୍ଠରେ କହୁଛି ନେମାଳରେ 13 ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କିଏ ଜାଣିଛି? ସେଇଟା ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯାଇକି ଶିବ ସୁମନାର କଥା, ମାତୃଗର୍ଭର କଥା ବହୁତ ପୁରୀ ବାଟିକି ଲୋକ କହିଦେଇଯିବେ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ନିର୍ବେଦର ପାଠ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଏକାଦିନ ହେଲେ ରଜବତୀ ଯୋଉ ହାଟରେ କରିଲେ ସ୍ନାନ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ। ପର୍ଟିକୁଲର ତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ତ୍ରିକୁଟରେ ରହିଲେ, ଭାଇ ଆମର ବୁଝୁଥିଲେ ଯୋଡ଼ା ତ୍ରିକୁଟରେ ରହିଲେ ସେଠି କେମିତି ଯିବା, କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଯିବା? ସେ ତ କହିଗଲେ ସେ ତ ଜପୁଛି ସଦା ସଦା ଜପୁଛି, ତୁ ବା କ'ଣ ଜପିବା? କିଏ ଜପୁଛି? ସେ କ'ଣ ଜପୁଛି? ତାର ବାଁ ପାଖ ପବନ ବେଳେ ଜପୁଛି, ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜପୁଛି। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛନ୍ତି ହଂସ ଶୁଭ ଭଜୁଛି, ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଭଜୁଛି। ସେ ଓଲଟ ପାଲଟର ଫେରଟା ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ନେବ ଯିଏ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଓଲଟ ପାଲଟର ଫେରଟା। ତେଣୁ ଏ ପାଠଟା ଛୋଟିଆ ପାଠ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଅଗାଧ ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସହଜ। 2.5 ମିନିଟ୍ ବା କହିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା କରିଦେବି। କହିଲେ କେମିତି 2.5 ମିନିଟ୍? କିଏ ତାହେଲେ ନିର୍ବେଦ କିଏ? ଅବିଦ୍ୟା କିଏ? କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା କିଏ? ହର ଗୁଣୁ ଫେଡେ ମିଶା ଆଉ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଫସର ଫସା, ଜ୍ୟୋତିକି କରିବ ହରଣ, ଛଘରେ ଛଛନ୍ଦ ଲଗାଣ, କମୋଦ କରି ରଖ ମାନସ, ଏହା କହି ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ। ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଣାନ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଜାଣିବ ଯିଏ କଳିକି ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏ କଳିଯୁଗ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେ ବୁଝୁଛ କଳିଯୁଗରେ ବଞ୍ଚିଯିବ ନା। ମା ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶରୀର ଜୀବ ପରମ ପୁରୁଷକୁ ଧରିକି ସାଧନ କରିବ। ସାଧନ କଲେ କୋଉ ସାଧନରେ? ହଂସ ଧରା ବାଇତତ୍ଵ କେବଳ ଅଣସାଧନାରେ କେବଳ ତରିବ, ଆଉ କୋଉଥିରେ ତରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ 25 ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଦୂର ହବ? 25 ପ୍ରକୃତି ଦୂର ହବା ଅତି ସହଜ ବାଟ ଅଛି, ଅତି ସହଜ ବାଟ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କୋଉ ବାଟ ଦୂର ହବ? ମା ଯୋଉ କହିଗଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ କଥା, ପୁରୁଷ ପୁଅର ନାରୀର ଯେତେ ଅଛି, କେମିତି ଦୂର ହବ? ଯଦି ଟିକେ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଯିବ ତାକୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। କୋଉ ସୂତ୍ରରେ? ଆଗ ଭାଇଟି ଆମର କହୁଥିଲେ ଏ ଏକାକ୍ଷର ଅଣାକାରରେ ବୁଝେଇଲେ ବଢିଆ କଥା। ତାକୁ ଜପ କଲେ ତମେ ଅଟୋମେଟିକ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ତାକୁ ଜାଣି ଜପ କରିବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ଵ ନ ଜାଣି ଯେ ଭଜନ୍ତି କୁମି ପାଖେ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି। এইটা বড় কথা। তত্ত্ব জানিব, ভাব ভক্তি জ্ঞান বুদ্ধি তত্ত্ব বা ভাগবত কহিলা। তত্ত্ব জানিলে ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ ମାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଳେ ବୈଠା, ତା ତଳକୁ ନେଖିଲେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ଠାରାଗାର ପାଇଲି ଯେ ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି, ପଦ୍ମ ଅନୁସାରରେ ସବୁ କରିଛି। ବେଶକୁ ବେଶରେ ମିଶାଇବ, ମିଥୁନି ପ୍ରକାଶିବ, କଣ ସପ୍ତ ଫେଣି ଦେବ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି, ଆଉ ସବୁ ବୁଝେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ କ'ଣ ବୁଝେଇଥିଲେ? ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିକି କହିଦେଲେ, ହୁଣ୍ଡା ହଉ, ହାଉଡ଼ା ହଉ, ଚୋର ହଉ, ଟସ୍କର ହଉ, ଯାହା ହଉ, ମତେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଉଛି, ତମକୁ ଶୂନକୁ ଜଣାଯିବ, ସାଧନ କର। ହାଡ଼ିଆକୁ ଧୀରେ ପଚାରିଲା ତା ପଦନ ମଲ୍ଲିକି, କହିଲା ହାଡ଼ିଆ ଭାଇ, ହାଡ଼ିଆ ଠାର ଅଚ୍ୟୁତ ଗାର କ'ଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପାଠ ଠାର କ'ଣ? କହିଲା ଠାର ଜାଣିନୁ? କହିଲା ନା। ଆର ଧରକ ମୀରା ମତେ ପଚାରିଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ଠାର କଥା ଟିକେ କହୁନା। କହିଥିଲି, କହିଲା ହାଡ଼ିଆ ଗାର କ'ଣ ଟିକେ କୁହନି। ହାଡ଼ିଆ ଗାର କଥା ଆଜି କହୁଛି। କହିଲା ଆରେ ଗାର ଜାଣିନୁ? ହାଡ଼ିଆ ଗାର? କହିଲା ନା। କହିଲା ପାଠ ପଢୁଛୁ? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ହର ଗୁଣ ଫେଡେ ମିଶା ଆଉ ସବୁ ଫସଲ ଫସା, କହିଲା ଶିଖିଛି। କହିଲା 11 ମିଶିଲେ କେତେ ହବ? କହିଲା 22। କହିଲା ଜମା ଜାଣିନୁ। କହିଲା ଆଉ କେତେ? କହିଲା 24। ହାଡ଼ିଦାସ କହୁଛି 24। କହିଲା କେମିତି ହାଡ଼ିଆ ହେଇ ବୁଝାନି 24? କହିଲା 11ରେ କେତେ ପବନ ଯାଉଛି? କହିଲା 12। 11? କହିଲା 12। କହିଲା କେତେ ହେଲା? କହିଲା 24। କହିଲା ତୋର ଏ ଗାର ଫାର ପାଠ ଆଉ ତ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ସରଳରେ ଏମିତି ଭାବ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଛେପ ଛୁଡ଼ିଆ ସହଜେ ବୁଝିଯିବା। ମା ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ନେବି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 5, 3, 13 ଏକାଠି ହୋଇଲେ, ତେଣୁ 5 କିଏ, 3 କିଏ, 13 କିଏ? 13 ହଉଛି ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ ବା ଅନୁଭୂତିର ଜ୍ଞାନ। 12 ପବନକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। 11 ଘର ଏଠି ହବ ତ୍ରିକୁଟ। 10ମ ଦ୍ୱାର ଘଣ୍ଟିକା, ତେଣୁ 42 ଚାବି ପକେଇଲେ। 10ମ ଘଣ୍ଟିକା ଘରକୁ ରୁଦ୍ଧ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ 11 ଘରକୁ ଯିବା ତ୍ରିକୁଟକୁ। ତେଣୁ ତାର ଲୟାଙ୍ଗ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଯୋଗାଙ୍ଗ ଭୋଗଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରି ଆମେ ଏସବୁ ଯିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ 5 ଘର କରା କିଏ ହେଲା? ତ୍ରିଗୁଣ ତତ୍ଵରେ। ଏଠି 3 ଆମେ ପାଇଲେ ତ୍ରିଗୁଣ ତତ୍ଵରେ। 5 କିଏ ହେଲା? ଆଖି, ନାକ, କାନ, ପାଟି। 5, 3 ଏ 5କୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରି 42 ଚାବି ପକେଇ ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ତତ୍ଵରେ
ଲୟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା 12 କୁ ଧରି 13 ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି 5, 3, 13 ଏକାଠି ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବା କଳାଗିରି ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଚକାଡୋଳାକୁ ତମେ ଏ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ। ଏଇ କାମ ଯଦି ଏତିକି ହୁଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଜୀବ ପରମର ଅଟୋମେଟିକ ଭେଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ କହୁଛି ରେ ଜୀବ ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋ ରାସ୍ତାକୁ ତୁ ଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ଏ ରାସ୍ତାରୁ ଏ ପାପ ପଙ୍କିଳ ରାସ୍ତାରୁ ନେଇଯିବି ମୋକ୍ଷ ରାସ୍ତାକୁ, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ତୁ କଣ୍ଟକିତମୟ ରାସ୍ତାରୁ ଓହରି ଯାଇ ସୁଖରେ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ କହୁଛି ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ଭଲ ଅଛି। ଏ ନର୍କ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଏ ନର୍କର ଓଟ କଣ୍ଟା ଖାଇଲା ସଦୃଶ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, କୁକୁର ଯଦି ମଢ ଚୋବାଏ ତା ରକ୍ତାକ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମତେ ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ ସେଇ ପଥରେ ଅଛି, ମୋ ପଥଟି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ତେଣୁ ତୁ କିଏ ସେ କହିବୁ ପରମ ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ଲାଗିଛୁ? ପରମ କାରୁଣିକ କହୁଛି ରେ ଜୀବ ତୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖେ, କଚାଡି ହେଇ ପଡିବୁ, ଆଗକୁ ଗାତ ଅଛି। ଜୀବ କହୁଛି ଗାତ ଥାଉ, ତୋର କଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ତତେ ଖୋସାମତ କରିବିନି। ତେଣୁ ଜୀବ କହୁଛି ଥରେ, ପରମ କହୁଛି ରେ ଜୀବ ଥରେ ମାତ୍ର ମୋ କଥା ବୁଝ, ପାଦେ ଆଗା। ତୁ ଯଦି ପାଦେ ଆଗେଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ 10 ପାଦ ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ଜୀବ କହୁଛି ନା ନା ତୁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡା ନା, ତୁ ସବୁ ଏ ସବୁ କାମ କରିକି ମୋ ସମୟ ସାନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସମୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବି, ତୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଜୀବ ପରମର ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଛି। ଜୀବ ହଉଛି ମାଙ୍କଡ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ମାଙ୍କଡକୁ ଯଦି ମୁକୁତାହାର ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମାଙ୍କଡ ବୁଝେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବାଟରେ ଅଛି। ପରମ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଜୀବକୁ ଆଣିପାରୁନି। ଜୀବ ଚାନ୍ସ ଦେଇ ପରମ ଜୀବ ଚାନ୍ସ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଜୀବକୁ। ତେଣୁ ଜୀବ ତାର ନେଇ ପାରୁନି ତା ସୁଯୋଗକୁ। ତେଣୁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଖସି ପଡୁଛି ଗାତରେ କହୁଛି ହେ ପରମ ମୁଁ ଆଜି ଗାତରେ ଖସିଗଲି, ତୁ କହୁଥିଲୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଗାତରେ ଖସିଛି, କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବି? ପରମରେ ତୁ ବଡ କାରୁଣିକ, ଏଠି ତେଲଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତେଲଉଛି ଜୀବ କହୁଛି ତୁ ବଡ କାରୁଣିକ, ତୁ ମତେ କହୁଥିଲୁ, ତୋ କଥା ଯଦି ମୁଁ ମାନିଥାନ୍ତି ଆଜି କଣ ଏ ଗାତରେ ପଡି ପାରିଥାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ତୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ପରମ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଜୀବ ବହୁତ ଥର ତୋ ପଛରେ ଧାଇଁଛି। ଗୋଟେ ଚାକରଟିଏ ଯେମିତି ଗୋଲାମ ହୁଏ ଗୋଟେ ମାଲିକର, ମୁଁ ତୋ ପଛରେ, ମୁଁ ମାଲିକ ପଛରେ ଗୋଲାମ ହେଇ ଧାଇଁଥିଲି, କେତେ ଅନୁନୟ କରିଥିଲି ତୁ ଧାଇଁଆ। ଏଠି ପରମ କାରୁଣିକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁନୟ କରିକି ଡାକେ ଜୀବକୁ, ଜୀବ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରେନି। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣର 3 ଗାର ଡେଇଁକି ବା 4ର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ତତ୍ଵର ସଦୃଶ ତାକୁ ଡେଇଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଏ, ପରମାତ୍ମା ସେଠି କଣ କରିପାରେ? ଜୀବର କଣ ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରେ? ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ସେ ଯାହା ହଉ ପରମ ତାକୁ ଡାକିଛି, ପରମର ଦୟା। ତେଣୁ ଆର ଜନ୍ମକୁ ସେ ତାକୁ ଚାନ୍ସ ଦବ ସିଡି ଚଢିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମଣିଷ ସିଡି ନ ଚଢେ ତାହେଲେ ସିଡିର ତଳକୁ ଧାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସେଇ ଅଭାଗା ଜୀବ ହେଇ କଣ କଲେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମୋକ୍ଷ ପାଇବା? ହୁଏତ ଆମେ ସେ ସବରି ଭାବ ନେଇ ରାମଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କିମ୍ବା ତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଭାବ ନେଇ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଯିବା, କିମ୍ବା ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବା, କିମ୍ବା ଅଣସାଧନା ହଟ୍ ଯୋଗ ସାଧନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିରାମଙ୍କର 42 ଚାବିରେ ଆମେ ଯାଇ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ ଜୀବନର ମୁଖକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ବା ଜୀବନର ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିକି ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ଜୀବ ପରମର କାହାଣୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ 26ତମ ଭକ୍ତ ମେଳି 2025 ନେମାଳ ବନରେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।